الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا اور انسان کی تخلیق کا حقیقی سبب تو اللہ کی ذات ہے، لیکن انسان کی تخلیق کے ظاہری سبب اس کے والدین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حقوق العباد میں سب سے پہلا حق اس کے والدین کا رکھا ہے۔ ناظرین، اگر قرآن مجید کا بغیر نظر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ تقریباً 5 مقامات پہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور اپنے ذکر کے فوراً بعد متصل والدین کا ذکر کیا ہے، اور انہی مقامات میں سے ایک مقام سورہ بنی اسرائیل میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ فرمائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے محبوب آپ کے رب نے یہ حکم فرما دیا ہے۔ قضاء کا مطلب حکم دینا بھی ہوتا ہے، قضاء کا مطلب ارادہ کرنا، قضاء کا مطلب وعدہ لینا، اور قضاء کا مطلب فیصلہ کرنا۔ گویا اللہ رب العزت ارشاد فرمایا رہا ہے کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر لیا، یہ حکم دے دیا۔ کس بات کا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ بندو عبادت صرف اسی کی کرنی ہے۔ تمہاری جبین نیاز جب جھکے تو صرف اللہ کے حضور جھکے، تمہارے سجدے صرف اللہ کے لیے، تمہاری عبادتوں کا رخ صرف ذات باری تعالیٰ کی طرف ہو، عبادت صرف اسی کی۔ یہ اللہ رب العزت اپنی توحید کا بیان کر رہے ہیں۔ اب ساتھ ہی متصل فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت کے فوراً بعد ساتھ ہی فرمایا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے بالکل ساتھ متصل والدین کا ذکر کیا، کسی اور عبادت کا ذکر نہیں کیا، کسی اور حق کا ذکر نہیں کیا، متصل والدین کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا حقیقی سبب اللہ رب العزت ہے، اس کی تخلیق ہے۔ یہ انسان کی تخلیق کا حقیقی سبب ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، اور انسان کی تخلیق کا ظاہری سبب اس کے والدین ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں جہاں حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم دیا، وہاں ظاہری سبب کی تعظیم کا بھی حکم دیا۔ حقیقی سبب کی تعظیم عبادت کی صورت میں ہے، اور ظاہری تعظیم کا صورت حسن سلوک کی صورت میں ہے۔ فرمایا میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کسی بھی انسان پر اس کے منعم کا شکریہ واجب ہے۔ منعم کہتی ہے نعمت دینے والا، کہ جو انسان کو نعمت دیتا ہے نا، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور انسان کا منعم حقیقی تو اللہ ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو نعمت عطا فرمائی ہے، اور ظاہری منعم انسان کے والدین ہیں۔ تو فرمایا جب میرا شکر ادا کرو، ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اے انسان میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔
بڑا عجیب مرحلہ نہیں آ گیا ناظرین؟ کہا میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ اللہ نے اپنا شکر ادا، مولا تو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، تیرا شکر تو ادا کر لے، ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اگر آپ اس کی حکمتوں کو دیکھیں ناظرین، انسان پر جتنے احسانات، جتنے انعامات اللہ کے بعد ظاہری اسباب میں اس کے والدین کی ہوتی ہیں، اتنے کسی کے نہیں ہوتے۔ جتنے احسانات، ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جب انسان کچھ نہیں کر سکتا، ناظرین بہت کمزور ہوتا ہے انسان، ناتواں ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے جسم پر بیٹھنے والی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، اس کے جسم کو غلاظت لگی ہے وہ صاف نہیں کر سکتا۔ اس وقت صرف والدین ہوتی ہے جو انسان کی پاکی پلیدی کا خیال رکھتی ہے، وہ والدین ہوتی ہے جو انسان کی غلاظت کو صاف کرتی ہے۔ اس وقت بچے کو تکلیف ہو بول نہیں سکتا، وہ صرف رو کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، رو کر اپنی خواہشات بتاتا ہے، رو کر اپنا درد، اپنا دکھ بتاتا ہے۔ اور ناظرین والدین کو نہ جانے اللہ نے کیا قوت عطا کی ہے کہ بچہ روئے تو وہ بچے کی ضرورت کو سمجھ جاتے۔ دنیا کے اندر والدین کے علاوہ یہ طاقت کسی کے پاس نہیں کہ بچہ رو رہے، اسے کیا چاہیے ماں جانتی ہے، اسے کیا چاہیے باپ سمجھتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اے انسان ایک وقت تجھ پر ایسا تھا جب تو کوئی بھی چیز اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا تھا، تجھے نہیں پتا تھا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ یاد کر وہ وقت، تو جب انسان اس وقت کو یاد کرتا ہے کہ وہ کیسا وقت تھا، وہ کیسا دور تھا کہ جب انسان کلیتاً والدین کا محتاج تھا، اور والدین اپنی شفقات، اپنی محبتیں، اپنا پیار اپنی اولاد پر نچھاور کرتی ہے۔ ماں 10 دفعہ رات کو اٹھ اٹھ کے دیکھتی ہے، اگر بچے کو کوئی تکلیف ہو، نہ ماں سو رہی ہے نہ بچہ سو رہا ہے۔ ایک وہ وقت بھی تھا، اسی وقت کو اگر آپ مد نظر رکھے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العزت جہاں اپنے شکر کا ذکر کرتا ہے، فرمایا والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اس لیے یہاں بھی فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، میری عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور ناظرین اگر آپ غور کریں، اللہ اکبر، والدین کے اندر اللہ نے کیا محبت کا جوہر رکھا ہے کہ جس طرح وہ اپنے بندے کی خطائیں دیکھ کر کبھی بندے کا رزق نہیں روکتا، والدین بچہ نالائق بھی ہو، بچہ سست ہو، گستاخ بھی ہو، پھر بھی بچے کو کھانا پینا دینا بند نہیں کرتے۔ وہ خالق، وہ رازق، ناظرین اس نے کبھی رزق دے کر اپنے بندے سے بدلہ نہیں چاہا کہ میں نے تجھے یہ کھلایا اس کے بدلے مجھے یہ دے۔ اور والدین بھی اولاد کو پالتے ہیں، پرورش کرتی ہے، ہر وقت فکر کرتی ہے، 3 وقت کا کھانا دیتی ہے، لیکن عوض والدین نے بھی کہیں نہ مانگا۔ اللہ اپنے بندے پر احسانات کر کر کے کبھی نہیں اکتایا، اور والدین بھی اپنے بچے پر، اپنی اولاد پر شفقت کرتے کرتے کبھی نہیں اکتائے۔ اور اس سے آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہاں مقام غور ہے، فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، اور آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اے بندے جب تیرے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی ماں اور باپ، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں
बुढ़ापे को पहुंच जाए तो फिर फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, फरमाया बंदे जब दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक नहीं कहना, वला तनहरहुमा, और ना ही उन्हें झिड़कना है। बदतमीजी वाले लहजे में वालिदैन से बात नहीं करनी, बल्कि वकुल्लहुमा कौलन करीमा, बल्कि जब भी बात करनी है नरमी से बात करनी। अब ये मैंने आयत का तर्जुमा आपके सामने रखा। नाज़रीन, बुढ़ापा बड़ी जालिम चीज है। जब इंसान पे बुढ़ापा तारी होता है ना, ये इंसान से सब कुछ छीन लेता है, इंसान के बदन से ताकत छीन लेता है, फिर आज़ाम में वो एतदाल नहीं रहता, वो तवाज़न नहीं रहता, इंसान की अकल में खलल आ जाता है, तबीयत में अजब एक उलझाव पैदा हो जाता है। बुढ़ापा इंसान पर इतना असर अंदाज होता है, अब उसका मिजाज भी बिगड़ गया, एक गुस्से वाली भी कैफियत आ गई, अब वो जवानी जैसी वो फुर्तियां ना रही, वो खुश मिजाजियां ना रही, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुढ़ापे का जिक्र खास करके लफ्ज बोल के किया। उन दोनों में से एक या दोनों, ए इंसान तेरे सामने जब बूढ़े हो जाए ना, बात बात पे गुस्सा करने लगे, जब उनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन तू देखे, ऐसी बातें देखे कि उम्र बूढ़े वाली है, बात बच्चों वाली कर रहे, हरकतें बच्चों वाली है, तो फिर इंसान उसकी ये आदत देखकर फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, उन्हें उफ तक नहीं कहना, उनकी किसी बात का बुरा महसूस नहीं करना। इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर के अंदर उफ का एक बड़ा खूबसूरत माना बयान किया। उफ किसे कहती है? वो कहती है कि बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है ना, उसे पाकी पलीदी का कोई इल्म नहीं, वालिदैन है उसे गलाजत से पाक करते, और बच्चे को साफ करते हुए कभी वालिदैन ने नाक नहीं चढ़ाया, मां को कभी बच्चे को गलाजत में देखकर घिन नहीं आई, उसने कभी नाक नहीं चढ़ाया, कभी नागवारी का इजहार नहीं किया। और अल्लाह ने फरमाया, इमाम फखरुद्दीन राजी इसकी तफसीर कर रहे हैं, उन्हें उफ नहीं कहना। उफ का माना सुनिएगा, वो फरमाती हैं कि बाज़-औक़ात वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें कुछ ऐसी बीमारी लाहिक हो सकती है, और होता भी ऐसा कि वो अपना बोलो बराज अपनी बिस्तर पे कर देती है। फिर औलाद का फर्ज है उन्हें साफ रखना, उन्हें पाक रखना। बाज़-औक़ात जब इंसान करीब जाता है ना, तो वालिद है, वालिद है, उस बोलो बराज की वजह से या बीमारी की वजह से उनके कपड़ों से बदबू आती है, उनके जिस्म को साफ करते हुए बदबू आती है, और बंदा, ये एक फितरी अम्र है, बदबू जैसे महसूस करता है नाक पे रुमाल या कपड़ा रखता है, उस बदबू की वजह से। इस अमल को उफ कहती है। बदबू महसूस करके नाक पे टिश्यू या रुमाल रख लेना, इस अमल को उफ कहती है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया बंदे जब तू अपने वालिदैन के बोलो बराज को साफ करने लगे, अगर तुझे ये मौका मिल जाए तो फिर अपने नाक पे कपड़ा नहीं रखना, टिश्यू नहीं रखना, इससे नागवारी का एक उनसर निकलता है। कहीं तेरी बूढ़ी माँ, तेरा बूढ़ा बाप दिल में ये तसव्वुर ना कर ले कि ये आज हमारा बेटा हमसे नफरत और नागवारी के लिए कपड़ा मुंह पे रखता है। कपड़ा नहीं रखना, तेरी इस अदा से कहीं बूढ़े बाप का दिल न टूट जाए, कहीं बूढ़ी मां का दिल न टूट जाए। अल्लाहु अकबर। ये है वो हुकूक और ये है वो वालिदैन का मुकाम, ये है वो हुस्ने सलूक। फरमाया उफ तक नहीं कहना अगर वालिदैन बूढ़े हो जाए, अगर उनकी कोई बात बुरी लगे, वला तनहरहुमा, फिर उनकी बातों का जवाब नहीं देना। अगर बाप ऊंचा बोला है तो बेटा और ऊंचा बोले,
माँ ने कोई गुस्से में बात कर दिया तो बेटा जवाब देना शुरू कर दे, नहीं, झिड़कना नहीं, उनकी बातों को सुनना है, बर्दाश्त करना है, और फिर वकुल्लहुमा कौलन करीमा, फिर उनसे नरम नरम बातें करनी, प्यार वाली बातें करनी, उनके सामने आवाज बुलंद नहीं करनी, उनसे मोहब्बत से बातें करनी। नाजरीन, वालिदैन वो रिश्ता है, आप देखें नमाज जैसी खालिस इबादत, जब आप नमाज के तमाम अराकीन मुकम्मल करके बैठ जाते हैं, जिसे तशहद अत्तहियात कहते हैं, अब बैठ जाते हैं, अब दुआ इब्राहिमी आपने शुरू कर दी। अल्लाह का हुक्म है बंदे अपनी बख्शिश मांग, तूने नमाज पढ़ी है, अब इनाम देने का वक्त है, अपनी बख्शिश मांग। तो जो अल्लाह ने दुआ सिखलाई है वो काबिल तवज्जो है। बंदा अत्तहियात बैठकर अब इबादत करके सिला मांग रहा है और कहता है रब्बना ग़फ़िर ली, मौला मुझे बख्श दे। बात यहां नहीं रुकी, यह दुआ इब्राहिमी है। फरमाया बंदे सिर्फ अपनी नहीं, मौला फिर फरमाया आगे भी क्या, रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया, मुझे भी बख्श दे और मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। नाज़रीन, एक बात याद रखें, अल्लाहु अकबर कबीरा, वालिदैन के लिए दुआ करना, अल्लाह ने रिज़्क़ का मामला इस दुआ के साथ बड़ा जोड़ रखा है। हदीस मुबारक है, वालिदैन हयात है तो उनकी तंदुरुस्ती सलामती सेहत के लिए, अगर वालिदैन फौत हो गए तो उनकी बख्शिश के लिए जो शख्स दुआ करता है अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत अता करता है। हुजूर ने फरमाया जो वालिदैन के लिए दुआ करना छोड़ दे अल्लाह उसके रिज़्क़ से बरकत उठा लेता है। और हदीस मुबारक सुनिएगा, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 लोगों को हुजूर ने फरमाया जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। 4 लोगों को फरमाया कोई ताकत उसको जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती। 4 किस्म के लोग। पहली कौन सा? हुजूर ने फरमाया पहला वो औरत जिसकी सारी मोहब्बतें उसके खामद के लिए हों, उस औरत को जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा फरमाया वो शख्स जो कसीरुल अयाल हो, उसकी औलाद ज्यादा हो और उसकी आमदन थोड़ी हो, मगर उसने कभी हराम का लुकमा अपनी औलाद को न खिलाया हो, ऐसे शख्स को हुजूर ने फरमाया जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और तीसरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो शख्स जो किसी गुनाह से तौबा कर ले और ऐसी तौबा करे, ऐसी पक्की तौबा करे कि जिस तरह दूध बकरी के थनों से निकला हुआ वापस नहीं जा सकता, वो बंदा गुनाह की तरफ ना जाए, ऐसे शख्स को भी जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और चौथा फर्द जिसके बारे में फरमाया उसे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता, वो शख्स है जो अपने वालिदैन की इतनी खिदमत करे कि जब वालिदैन दुनिया से गए तो उससे खुश थे। फरमाया ऐसे बंदे को जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। नाजरीन, अगर वालिदैन हयात है तो ये बहुत बड़ी सादत की बात। ये उनसे पूछिए जिनके रुखसत हो गए, क्या क्या अरमान है उनके दिलों में। अगर हयात है आप मुबारकबाद के मुस्तहिक कि आप पर रहमत के साइबान तने हुए, और दुआ किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, और जब तक वो हमारे दरमियान है हमारा शुमार उनके खादिमों में करे, हम वालिदैन की इतनी खिदमत करें। हुजूर ने फरमाया हुमा जन्नतुका व हुमा नारुका, वालिदैन तेरे लिए जन्नत है, तेरे लिए जहन्नम है। अब चाहे तो नाफरमानी करके जहन्नम ले ले और चाहे तो फरमा बरदारी करके जन्नत ले ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए।